میں جتنا چاہتا ہوں سیاست سے دور ہو جاؤں، اتنا ہی اس ملک میں ایسا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے جو مجھے اس جانب گھسیٹ لے آتا ہے۔ میری نیت ایسا کانٹینٹ بنانے کی ہے جس کو دیکھ کے لوگ ہنسیں، انجوائے کریں، انہیں مزہ آئے، اور آئیڈیلی لیکن ہمیشہ نہیں، جس کو دیکھ کے انہیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ میں سیاسی ایشوز پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بھی کہ اوور سیچوریشن ہے سیاسی مواد کی ہمارے نیوز اور سوشل میڈیا لینڈسکیپ میں۔ ہر بندہ تجزیہ نگار بنا ہے اور ہر جگہ سیاسی تجزیے سننے کو ملتے ہیں۔ لگتا ہے پورا ملک چائے کا ڈھابا بنا ہے، اور یہ کوئی نیسیسریلی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی چیز ہے۔ اتنی زیادہ خبروں کی بھوک اور یہ جاننے کی خواہش کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں، شو کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے اس بات کی کہ پاکستان کے لوگوں میں شعور بہت بڑھ رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ کلیکٹیو عادت مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناؤ بری چیز اس میں کیا ہے؟ وہ یہ کہ زیادہ تر تجزیہ نگار جو ٹی وی کی سکرینز پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، سب پار اور بری کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ فرینکلی ان کو سن کے لگتا ہے یا وہ بکے ہوئے ہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کے کیمپ میں ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، لوگوں کے حقوق، ان کے ایشوز کو چیمپئن کرنے کے بجائے۔ یا ان تجزیہ نگاروں کو سن کے لگتا ہے کہ کہ اس بندے کو تو کچھ اتنا خاص پتہ ہی نہیں دنیا کے بارے میں، اسے کس نے ٹی وی پہ لا کے بٹھا دیا۔ یا ان پولیٹیکل کامنٹیٹرز میں کرزما نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، انہیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اور کئیوں کو تو فرینکلی اسپیچ تھراپسٹ ہائر کرنا چاہیے، 6-8 مہینے لگانے چاہیے، وائس کوچز سے پریکٹس لے کے پھر کیمرہ کے آگے آنا چاہیے۔ ان ہیرو کو اتنے بورنگ ہیں کہ میں سوچتا ہوں ان کی بیوی، بچے اور ماں باپ بھی انہیں کیسے سن لیتے ہوں گے 2 منٹ سے زیادہ۔ کیا؟ میں نے سنا نہیں، ذرا دوبارہ پہلے لفظ سے شروع کرنا، سب سے پہلے لفظ سے، اور ٹاپک کیا تھا یہ بھی دوبارہ بتانا۔ میں نے کچھ بھی کیچ نہیں کیا۔ نہیں، بس اللہ کا واسطہ ہے، مجھ سے نیند کنٹرول نہیں ہو رہی، میں نے ضروری کام بھی کرنے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ۔ تو آتا ہوں آج کے ہاٹ بٹن ایشو پہ، اور وہ ہے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو اریسٹ کرنے کی کوشش۔ اور او مائی گاڈ، کہاں سے شروع کروں؟ نیڈلس ٹو سے یہ بے انتہا غلط قدم ہے۔ ایک نیشنل لیڈر، واحد نیشنل لیڈر جس کی اپیل پورے ملک کے ہر صوبے اور ہر خطے میں ہے، ہر شہر اور ہر گاؤں میں جس کی سپورٹ بیس ہے ٹو ون ڈگری اور another۔ اس ملک میں بہت بڑا ڈیموگرافک شفٹ آ گیا ہے، جس کا مطلب ہے اس ملک کی زیادہ تر آبادی جوان لوگوں پہ مشتمل ہے جن کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ ان نوجوانوں کی ایک بھاری اکثریت خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے، ان پہ مرتی ہے۔ ایسے لیڈر پہ کیسز بنانا، اور وہ بھی بھونڈے کیسز جن کی سالڈ لیگل جسٹیفیکیشن نہ ہو، ایسا تو کسی ٹرولی ڈیموکریٹک اصل جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا۔ عمران خان پہ دہشت گردی کا کیس ہے اور اٹیمپٹڈ مرڈر یعنی اقدام قتل۔ کوئی اپنے ہوش و حواس میں عمران خان جس نے کینسر ہاسپٹل ملک کو دیا اور ہیلتھ کارڈ لایا اپنی حکومت میں، جس نے لوگوں کی زندگیاں بچائیں، اس کی سیاست سے اختلاف اپنی جگہ اور اس پہ جائز تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس جیسے انسان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا، کوئی ریزنیبل انسان اس بات کو تسلیم کرے گا۔ اور جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، توشہ خانہ کیس کوئی میجر کرپشن ثابت نہیں کرتا عمران خان کے خلاف۔ ناؤ گرانٹڈ، خان صاحب کو توشہ خانہ سے گفٹس نہیں لینے چاہیے تھے میری رائے میں۔ یہ تحفے لوگوں کی امانت ہیں، ان میں موجود چیزوں کو آزادانہ آکشن کے پروسیس سے گزارنا چاہیے، اور ان کی پروسیڈز سے فلاحی کاموں کو بینک رول کرنا چاہیے، تعلیم اور صحت پہ اور بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے اس پیسے سے۔ جتنے اونچے اخلاقیات کے معیار پہ خان صاحب دوسروں کو رکھتے ہیں،
माली मामलात के स्टैंड पॉइंट से खान साहब को उन बुलंद स्टैंडर्ड्स पे खुद भी पूरा उतरना चाहिए था। ये बहुत इनअप्रोप्रिएट लगता है जब सुनने को ये मिलता है कि उन्होंने महंगी घड़ियां और बाकी तोहफे तोशा खाना से लिए, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जिस सीरियस लेवल के करप्शन के इल्जामात खान साहब की हरीफ दुश्मन जमातों के सरबराहान पे लगते हैं, जिनमें बैरून मुल्क अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज और ऑफशोर अकाउंट्स और महंगी गाड़ियां और स्विस बैंक्स में अरबों डॉलर्स की मौजूदगी, उनके मुकाबले में तो ये घड़ी लेना तोशा खाना से कुछ भी नहीं लगता। ये पीनट्स लगता है पीनट्स की चोरी हुई है। टिडियन वाइट नाजायज बेटी का केस तो बिल्कुल ही इंसेन है, क्योंकि अगर सच पूछा जाए तो किसी को भी परवाह नहीं है, ना होनी चाहिए। किसी की जाती जिंदगी से किसी को भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। आई मीन जस्ट लार्जर पॉइंट की तरफ मैं जा रहा हूँ, वो ये है कि इस तरह के इल्जामात लगा के अरेस्ट करने से मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को तो मुल्क में इंतशार फैलेगा, लोगों को गुस्सा आएगा। क्या इन माशी हालात जहाँ महंगाई और बेरोजगारी अरूज पर है, थमने का नाम नहीं ले रही, इन हालात में मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को जेल भेजा जाए? इससे तो केओस और अनार्की फैलेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम उड़ जाएगा और मईशत नहीं संभलने होगी। हम कैसे दहशतगर्दी, बढ़ती आबादी से लेके माहौलियाती तब्दीली, शिद्दत और तादाद में बढ़ती खतरनाक हीट वेव्स और सैलाब और कहत साली, खुराक और पानी की कमी जैसे इश्यूज पे फोकस कर पाएंगे? और एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें फंक्शनली ऑपोजिशन एब्सेंट है, जिसमें सबसे बड़ी जमात गैर हाजिर है, कैसे वो पार्लियामेंट इन बड़े इश्यूज को एड्रेस करने की, मुश्किल फैसले लेने की लेजिटिमेसी दिखा पाएगी? फ्रेश इलेक्शंस वक्त की जरूरत है। नई गवर्नमेंट जो अवाम के मैंडेट लेके आती है, वो वक्त की जरूरत है ताकि वो अवामी इश्यूज को हल करने के लिए ठोस स्टेप्स ले। लेकिन अगर एक बड़े सियासी लीडर को हम जेल में डाल देंगे तो इस सब प्रोसेस में हम रुकावट डाल देंगे, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, आने वाली नस्लों के लिए अच्छा नहीं है। आई होप सैनिटी प्रिवेल करे और हम फ्री स्पीच को इस मुल्क में प्रमोट करें। हमें ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा इस मुल्क में कि जिसमें हम खुल के तनकीद कर पाएं। जब हम खुल के तनकीद नहीं कर पाएंगे तो हमारी इस्लाह कैसे होगी? और जब हमारी इस्लाह नहीं होगी, हमें सब अच्छा है कि रिपोर्ट्स मिलेंगी हर टाइम, हमें हर वक्त खब्त होगा ये बात सुनने का कि हम कितने ग्रेट हैं, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे एज अ कौम और आलमी मैदान में हमें रुसवाई देखने को मिलेगी। अब चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा, बट सच ये है कि जिन माशरों में डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है, जमहूरियत, कानून की बालादस्ती, और जो माशरे जितना आज़ादी को प्रमोट करते हैं, ख़ास करके आज़ादी इज़हार राय की, तो हमें देखने को ये मिलता है कि वो माशरे उतने ही खुशहाल होते चले जाते हैं। साउथ कोरिया, ईस्ट जर्मनी, जापान हमारे सामने वाज़े एग्जाम्पल्स हैं। इन ओपन माशरों में रहने का मज़ा भी आता है। आफ्टर ऑल किस इंसान का दिल नहीं चाहेगा कि जो उसकी जबान और दिल में चल रहा है वो उसे खुल के कह दे, किसी के बारे में भी वो बोल पाए, चाहे वो बंदा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हुकूमत में बैठा हो, मीडिया में, किसी रियासती इदारे में हो या बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हो। सही या गलत आप उसके बारे में कुछ भी बोल पाओ और आपको रियासती जबर ना फेस करना पड़े एज अ रिजल्ट। कितना लिबरेटिंग होगा वो एक्सपीरियंस, कितना हेल्दी माशरा वजूद में आएगा, कितनी प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेस मेक करेगी वो सोसाइटी। और मेरी दुआ है कि ये मुल्क भी इसी डगर पे, इसी रास्ते पे चले कभी ना कभी।